내기에 쏙쏙 언제나 즐거운 시간 찬양하는 내 입술 춤을 추는 내 모습 얼마나 예쁜지 알겠니 내 말 들어봐 교회로 와 예수님 사랑을 교회로 와 내게 전해줄게 교회로 와 교회로 와 교회로 와 교회로 와 예배는 즐거워 교회로 와 기쁨이 넘쳐요 교회로 와 교회로 와 교회로 와 예배는 정말 즐거워 정말 너무나 즐거운 예배 말씀이 쏙쏙 내 귀에 쏙쏙 언제나 즐거운 시간 찬양하는 내 입술 춤을 추는 내 모습 얼마나 예쁜지 알겠니 내 말 들어봐 교회로 와 예수님 사랑을 교회로 와 내게 전해줄게 교회로 와 교회로 와 교회로 와 교회로 와 예배는 즐거워 교회로 와 기쁨이 넘쳐요 교회로 와 교회로 와 교회로 와 Ephesians 2:8. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. It is the gift of God. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da, la-di-da, oh, not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da, 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 oh, not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da. For it is by grace you have been saved through faith, and it's not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. For it is by grace you have been saved through faith, and it's not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da, la-di-da, oh, not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da, 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 oh, not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da. Hey! La-di-da, la-di-da, oh, not from yourselves. It is the gift of God. It is the gift of God. La-di-da. For it is by grace you have been saved through faith, and it's not from yourselves. It is the gift of God.
It is the gift of God. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, you opened up the door. You opened up the door. Oh,
전도사님이 아까 얘기한 것처럼 여기에 고린도가 있으면 이 고린도에서 편지를 써요. 그래서 그것이 바로 로마서라 그랬어요. 로마서 편지를 쓴 다음에 바울이 다시 왔던 길을 돌아가요. 근데 이상한 일이 있었어요. 바울이 많은 곳에서 예수님에 대해서 전했을 때 믿고 바울의 말을 믿는 사람도 있었지만 많은 유대인들은 어땠냐면 바울을 죽이려고 했어요. 유대인들은 왜 바울을 죽이려고 했을까? 왜? 유대인들은 율법을 믿어야지, 율법을 지켜야지만 구원을 받는데 바울이 율법이 아니라 예수를 믿어야지만 구원을 받습니다. 이 얘기를 들으니까 유대인들이 마음이 너무 불편한 거야. 그러니까 바울을 받아들일 수가 없는 거였어요. 유대인들은 바울을 너무너무 싫어했어요. 그래서 바울을 죽이려고 계속해서 생각을 했어요. 그래서 바울이 돌아갈 때 이제 사람들한테 인사를 해요. 사람들 인사하면서 안녕히 계세요 하고 인사하고, 그리고 막 돌아가면서 또 어떤 곳에서는 같이 모여서 기도도 하고 하는데, 기도하는 사람들이 막 얘기하기 시작했어요. 바울 선생님 이번에 바울 선생님 예루살렘으로 돌아가면 안 될 것 같아요. 예루살렘으로 돌아가면 안 좋은 일이 생길 것 같아요. 사람들이 바울 선생님을 죽이려고 하는 사람들이 너무 많아요 하고 사람들이 걱정을 하기 시작했어요. 근데 이 사도 바울이 아닙니다. 그렇다 할지라도 저는 하나님의 말씀을 가지고 할 겁니다. 저는 예루살렘으로 돌아갈 겁니다. 그리고 로마도 갈 겁니다 하고 바울이 그렇게 이야기를 했어요. 자, 근데 거기에 또 어떤 아가보라는 예언자가 있었어요. 프로페트 있었는데 이 사람이 어떤 예언을 했었냐면 바울의 끈을 막 자기 손발을 묶고서 이 끈의 주인이 예루살렘에 가면 사람들이 이 끈의 주인이 이렇게 묶어가지고 끌고 갈 거예요 하고 막 이런 예언들 막 하기로 했어요. 하지만 바울은 예루살렘으로 돌아갔어요. 자, 예루살렘으로 도착해서 거기에 있는 예루살렘 교회 사람들도 만나고, 내가 어느 곳에 가서 이렇게 복음을 전하고 사람들하고 교제를 하고 이야기를 했어요. 그런데 예루살렘에 있는 사람들도 걱정이 되는 거야. 사람들이 너무 많이 바울 선생님을 죽이려고 하고 하는데 바울 좀 조심하세요 이렇게 이야기하고 있었어요. 근데 바울이 성전 근처를 지나고 있을 때 바울이 전도했던 지도가 없어졌는데, 바울이 전도했던 지역에서 왔던 그 유대인들이 바울을 보고 바로 저 사람이야. 저 사람이 글쎄 우리 동네에 와가지고 막 예수인가 뭔가를 막 전하면서 율법을 안 지켜도 된대. 저 사람이 하나님과 모세의 율법을 더럽힌 사람이야. 저런 사람은 죽여야 돼 하고 사람들이 막 모여서 바울을 죽이려고 했어요. 자, 그래서 바울이 붙잡혀서 로마의 군인들에 의해서 붙잡히게 됐어요. 유대인들이 이렇게 해가지고 잡히게 됐어요. 자, 그리고 바울이 매도 맞고 신문도 당해요. 그래서 뭐라 그랬냐면 내가 로마에 가서 황제에게 재판을 받겠습니다 이렇게 말을 해서 바울이 로마 군인들과 함께 로마로 가게 돼요. 바울이 정말로 로마에 가고 싶어서 로마서를 썼잖아. 근데 바울은 죄인처럼 끌려서 로마에 가게 돼요. 우리가 생각했던 미션 트립이랑 조금 달라요. 하지만 하나님의 방법대로 가장 안전한 방법으로 바울을 로마로 보내고 계신 거예요. 자, 이제 배를 타고 이쪽부터 해서 로마를 향해서 가는데 어떤 사건이 생겨요. 이게 사도행전에 나와요. 어떤 사건이 생기냐면 스톰을 만나요. 막 풍랑을 만나고 이래가지고 배가 막 부서지게 생기고 사람들이 다 죽게 생겼어요. 그랬는데 배는 거의 다 부서졌지만 사람들은 겨우겨우 목숨을 건져서 멜리데라는 섬에 도착하게 돼요. 이곳에서 바울이 추워서 불을 떼는데 독사가 바울의 손을 물어요. 그걸 보고 그 섬 사람들이 이 사람은 정말 살인자야. 바다에서는 살아왔을지 몰라도 이 사람은 정말 나쁜 사람이니까 이렇게 신이 벌을 내려서 독사가 물어가지고 죽는구나 하고 바울이 언제 죽는지 이렇게 봤는데 바울이 죽었을까 안 죽었을까요? 안 죽었어요. 그걸 보고 사람들이 이 사람은 나쁜 살인자가 아니라 이제 봤더니 신인가 봐 하고 사람들이 바울을 보고 놀라기 시작했어요. 근데 이 마을의 가장 높은 사람의 아버지가 병이 들어 있었어요. 근데 바울이 어떻게 했을까? 바울이 기도하고 이 사람의 병을 낫게 해줬어요. 그래서 이 보블리오라는 사람이 너무 고마워서 바울과 같이 있던 사람들을 먹을 것도 주고 배도 잘 태워서 돌려보내게 돼요. 자, 그래서 바울은 다시 배를 타고 로마로 가요. 자, 가는 곳마다 어떤 도시들을 도착해서 바울은 뭘 했을까요? 뭐 했을까? 너희들이 죄인으로 끌려가고 있어.
어디로 잡혀가고 있어. 그럼 너희는 거기 도착해서 뭐해? 도착하면은 씻을 수는 있나? 막 밥 먹고 아우 피곤해. 그리고 만나는 사람한테 제가 얼마나 억울한지 아세요? 막 이렇게 말할 수도 있었을 거야, 그렇지? 근데 바울은 그러지 않고 거기에서 만나는 크리스찬들 사람들한테 뭘 했을까요? 뭘 했을까요? 예수님에 대해서 전했어요. 전도사님이 지난주에 복음에 대해서 이야기하면서 혹시 기억나요? 복음은 내가 예수 믿을 때 딱 한 번만 필요한 거가 아니야. 오늘도 예수 믿는 사람으로서 살기 위해서 예수님 도와주세요. 저 혼자 힘으로 할 수 없어요. 하고 매일매일 필요로 하는 것이 바로 복음이라 그랬어요. 바울은 이렇게 가는 곳마다 크리스천들에게 또 크리스천이 아닌 사람들에게 계속해서 예수님이 어떤 분이신지 이 복음을 전하면서 다녔어요. 그리고 짜잔, 드디어 어디에 도착했어요? 꿈에 그리던 로마에 도착했어요. 근데 여기에 바울은 이렇게 사실의 죄인처럼 사실에 묶여서 여기에 도착을 했어요. 근데 정말 하나님이 이것도 사용하시는 것 같아요. 여기에 성경에 보니까 바울을 지키는 군인은 이제 한 사람 더 가지고 바울을 지키는데 바울을 사람들이 자유롭게 찾아올 수 있었어. 그러니까 바울이 갇혀 있으면 바울은 밖에 못 나가. 갇혀 있기 때문에 밖에 못 나가지만 나 바울 선생님을 좀 만나고 싶다. 그럼 다른 사람들이 와가지고 바울 선생님하고 얘기도 할 수 있게 되었어요. 자, 그래서 사람들이 와. 바울이 정말로 그 편지를 썼던 로마 교회 사람들도 왔을 거예요. 그래서 로마 교회 사람들도 와서 바울 선생님 지난번에 보내주신 편지 정말 잘 봤습니다. 복음에 대해서 정말 잘 쓰셔가지고 저희들이 너무 좋았어요. 이렇게 말하는 사람도 있었고, 또 어떤 사람들은 유대인인데 왜 우리랑 같은 민족인데 왜 여기 잡혀왔지? 하고 잘 몰라서 온 사람들도 있었어요. 어느 누구가 오든지 바울이 뭘 했냐면 성경에 보니까 예수님이 누구신지 예수님이 어떤 분이신지 가르치는 일들을 이곳에서 했어요. 바울이 이곳에서 예수님에 대해서만 가르친 것이 아니라 또 뭘 했냐면 편지도 썼어요. 자, 우리 바울이 쓴 편지가 모두 몇 개라 그랬어요? 혹시 기억하는 친구 있어요? 와, 우리 어린이부에 멘사 회원이 있어요. 맞았어요. 자, 바울이 쓴 편지가 13권 썰틴이 있어요. 이것을 세 그룹으로 나눈다 그랬어요. 자, 이거 여기에 있는 덕트린, 에피스톨스 우리가 다 했어요. 기억나요? 우리 데살로니가 전후서, 갈라디아서, 고린도 전후서, 로마서 했죠. 지난주까지. 자, 이거는 교리 서신이라 그래요. 그리고 요것이 감옥에서 쓴 옥중 서신이고요. 이거는 목사님들한테 쓴 편지예요. 자, 보세요. 여기에서 보면 바울이 지금 감옥에 갇혀 있잖아요. 감옥에 갇혀 있을 때 뭐뭐 썼어요? 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서를 썼는데 이것을 감옥에서 썼다 그래서 더 프리즌 에피스톨스, 한국말로는 옥중 서신이라 그래요. 이 중에서 오늘 전도사님이 같이 볼 것은 에베소서에서 한 거예요. 그러면 바울이 에베소서를 썼는데 에베소서는 어디에 보내는 편지일까요? 누구한테 보내는 편지일까요? 누구? 네, 에베소서는 에베소 교회에 보내는 편지예요. 자, 에베소 교회 잘 생각해 보세요. 전사님 설교 중에 분명히 얘기했어요. 아까 지도가 없어졌지만 에베소 기억나죠? 자, 에베소 교회에 편지를 보냈고요. 옛날에는 이 편지를 이 편지 너무 귀해, 우리 교회만 볼 거야, 그러지 않고 이 편지를 우리 교회에서 읽고 옆에 교회, 그 동네 교회에다가 이렇게 보내서 사람들이 돌아가면서 읽게 했어요. 이 에베소서는 바로 그렇게 돌려가면서 읽는 편지였어요. 자, 에베소서가 지금 있을까요, 없을까요? 없을까요? 있어요. 엄청 커요. 전도사님도 가봤거든요. 엄청 커요. 이게 크고요. 자, 보세요. 그때 있었던 커다란 집들, 커다란 신전들 있었고, 바울이 이곳에서 두란노라는 곳에서 3년 동안 말씀을 가르쳤어요. 바울이 있었던 곳 중에서 가장 오랫동안 있었던 곳이 바로 에베소라는 지역이에요. 그리고 전도사님이 이렇게 돌아다녀 보면은 큰 도시마다 이렇게 생긴 이렇게 극장 같은 게 있어요. 옛날에는 여기서 사람들이 무슨 퍼포먼스 같은 것도 하고 회의도 하고 했어요. 근데 자, 보세요. 사람들이 어느 동네에 이것을 지을 때 이 사이즈를 어떻게 짓냐면 그 마을 사람들의 10분의 1 사이즈로 짓는데요. 그러니까 여기에 만약에 100명이 들어갈 수 있으면 이 동네에 몇 명이 사는 거야? 1000명이 사는 거야. 무슨 말인지 알지? 여기에
그러니까 그 마을 사람들의 10분의 1이 들어갈 10%가 들어갈 수 있는 사이즈로 이렇게 줘요. 그래서 이거를 보면은 그 당시에 이 마을에 몇 명이 살았구나 알 수 있을까요, 없을까요? 알 수 있어요. 근데 에베소는 이것이 굉장히 커요. 그러면 옛날에 에베소에는 엄청나게 많은 사람이 살았구나 하고 알 수 있겠죠. 에베소는 정말 굉장히 큰 도시였어요. 자, 이곳에 바울이 3년 동안 사역을 하고 이곳에 감옥에 갇혀 있지만 이 에베소 교회에 바울이 편지를 쓴 거예요. 그것이 바로 뭐라고요? 에베소서예요. 자, 그러면 에베소서를 쓴 이유가 있겠죠. 에베소서 쓴 이유는 뭐냐면, 자, 너희들은 크리스찬으로서 너희들의 포지션이 있어. 크리스찬으로서 살아야 돼 하는 그런 내용들이 있어요. 자, 에베소서는 모두 몇 장? How many chapters are in 에페시안 모두 몇 장? 땡큐 맞아요. 자, 그래서 1장부터 3장까지는 전사님이 좀 빨리 넘어갈게요. 이게 보면은 우리가 크리스찬이 된 것이 얼마나 귀한 것인지, 얼마나 좋은 것인지에 대한 이야기가 있고요. 그리고 4장부터 6장까지는요 무엇이 있냐면 우리가 크리스찬으로 살아야 된다 하고 크리스찬이 어떻게 살아야 되는지에 대한 이야기가 있어요. 자, 전도사님이 숫자를 가져가는데요. 이거 뭘까요? 전도사님이 에베소서를 읽다가 깜짝 놀란 게 있어요. 자, 봐. 전도사 숫자를 갖고 왔어. 혹시 이거 맞추는 사람 있을까? 정말 이거 맞추는 사람 있으면 대단한 건데 이거 맞출 수 있을까? 자, 보세요. 전도사님이 이 숫자를 왜 써왔을까요? 에베소서에 관련된 숫자야. 이게 뭘까요? 48, 39, 33, 10 이게 뭘까요? 35 뭘까요 이게? 뭘까요? 개스 뭐냐면 에베소서에 보면 거기에 많이 나오는 단어들이야, 레터들이야. 이런 워드들이 에베소서에 많이 나와요. 자, 그러면 1등한 에베소서에서 가장 많이 나온 워드 1등이 뭐예요? 48번 48 나온 단어는 무엇일까요? 괜찮아, 전쌤 다 준비해 왔어. 뭐냐면 모든이라는 단어예요. Everything, all이라는 단어가 에베소서에 엄청 많이 나와요. 이게 한국말로는 조금 48번까지는 아니지만 영어까지 다 세보면 이 정도 나와요. 엄청 많이 나오죠. 그래서 봤더니 하나님이 우리에게 주시는 것들이 그냥 원 오브 댐이 아니야. 그냥 조금 주는 게 아니라 everything, 모든 성도, 모든 성령, 모든 복, 모든 하늘에 신령한 것, 이렇게 하나님이 우리에게 주시는 것들이 모든 것, 그리고 하나님도 모든 하나님, 이렇게 모든 all everything 이것이 굉장히 많이 나와요. 그리고 에베소서에 보면 아마 읽은 친구들이 기억날 텐데 바울의 기도문이 2개가 나와요. 에베소서에 그 안에 보면은 바울이 한 말에도 보면 풍성하고 충만하고 전부이고 모든 막 이런 단어들이 계속해서 나오는 걸 볼 수 있어요. 자, 그러면 두 번째 첫 번째 많이 나온 단어가 모든이었어요. 두 번째 많이 나온 단어가 뭘까요? 두 번째는 in Christ예요. 그리스도 안에서라는 단어가 굉장히 많이 나와요. 그리스도 안에서뿐만이 아니라 너희가 성령 안에서, 너희가 주 안에서, 너희가 예수 안에서 in 땡땡 이러면서 in Christ, in Jesus Christ, in Christ Jesus 이렇게 계속해서 같은 단어가 정말 많이 나와요. 자, 전사님이 우리 친구들 너무 어려운 단어 많이 나와서 힘들어요. 자, 그림을 좀 보여줄게요. 자, 우리는 원래 하나님의 칠드런이야. 하나님이 우리 아빠야. 근데 우리는 이게 진노의 자녀가 됐어요. 우리는 엄청나게 죄를 지어서 우리가 죽을 수밖에 없는 그렇게 됐어 우리가. 근데 우리가 예수님의 믿음으로 어떻게 됐죠? 다시 하나님의 자녀가 될 수 있게 된 거예요. 자, 보세요. 우리는 원래 죽을 수밖에 없었어. 하지만 하나님이 우리를 예수 안에서 예수와 함께 우리를 살려주신 거야. 그 내용이 계속해서 에베소서에 나와요. 그래서 에베소서를 읽다 보면 여기에도 보면 with Christ, in Christ Jesus 이러면서 계속 이런 단어들이 반복해서 나오고 있어요. 자, 보세요. 그럼 세 번째로 많은 단어 뭘까요? 세 번째로 많은 단어는 우리라는 단어가 많이 나와요. 우리라는 단어가 많이 나와요. 전사님이
예전에 주기도문 설교할 때 했던 얘기 있는데 주기도문에는 뭐가 없다 그랬죠? 혹시 기억나는 친구도 있어요? 주기도문에 없는 게 하나 있다 그랬어요. 뭐가 없죠? 전사님 설교 다시 해야 돼? 아는 친구 마스크 벗고 얘기해 주세요. 잠깐만 얘기해 주세요. 주기도문에는 뭐가 없죠? 어? 주기도문에는 내가 없다 그랬잖아. 하늘에 계신 내 아버지가 아니라 하늘에 계신 우리 아버지. 내 양식이 아니라 우리에게 일용할 양식을 주시고, 내 죄가 아니라 우리의 죄를 용서해 주시고. 주기도문에는 내가 없다 그랬어요. 이렇게 우리라는 단어가 에베소서에 굉장히 많이 나와요. 자, 왜 우리라는 단어가 많이 나오는지 에베소서가 복음에 대해서 설명하면서 바로 이 부분 때문에 우리라는 단어가 많이 나온다는 걸 볼 수 있어요. 자, 보세요. 유대인들은 어떤 좀 이렇게 생각하는 게 뭐가 있냐면, 우리들은 너희들하고 틀려. 너희 이방인들 우리하고 틀려. 우리는 유대인이야. 우리는 율법이 있어. 하나님이 우리에게 율법을 주셨고 우리를 구원해 주셨어. 너희들하고 우리는 틀려. 이렇게 유대인들은 이방인들을 좀 이렇게 약간 서로 이렇게 세퍼레이트 시키는 게 있었어. 그래서 너희하고 나하고는 다른 그룹이야. 이렇게 생각해. 그래서 유대인들이 이방인들이 나도 하나님 알고 싶어요. 그럼 유대인들이 아유, 너희는 이방인인데 너희는 안 돼 하나님. 너희는 하나님 믿을 수 없어. 이렇게 생각하고 이렇게 구분하는 것들이 유대인들 가운데 있었어요. 이렇게 율법이 있는 자 없는 자, 율법이 있는 자 유대인, 율법이 없는 자 이방인. 이방인 너희는 율법이 없으니까 구원 못 받아. 이렇게 생각하는 것이 있었는데, 자, 예수님이 오셔서 어떻게 했어요? 예수님이 오셔서 십자가에 달려 돌아가심으로 어떻게 됐어? 그 세퍼레이트 된 것을 하나로 만드신 거야. 그래서 유대인이든 유대인이 아니든 남자든 여자든 종이든 자유인이든 어떤 누구든지 예수를 믿으면 어떻게 된다고? 구원을 받는 거야. 예수님이 십자가에 죽으심으로 이것을 하나로 만들어 주신 거야. 이것이 바로 에베소서에 있는 복음의 내용이에요. 자, 이거 우리 아까 찬양할 때 우리 선생님이 얘기해 주셨는데, 이것이 우리가 막 열심히 노력하고 막 열심히 공부해서 얻는 거예요? 이것이 어떻게 우리가 받는 거라고 그랬죠? just 하나님의 선물이에요. 자, 그래서 우리가 예수님의 그 십자가의 사랑으로 인해서 다 똑같이 하나님의 자녀가 됐어요. 여기에 보면은 키 큰 친구도 있고 작은 친구도 있고 이런 얘기하면 기분 나쁠래나? 아무튼 똑똑한 친구도 있고 더 똑똑한 친구도 있고, 아무튼 우리 다 예수님으로 인해서 우리가 다 예수님의 자녀가 된 거예요. 똑같아요. 자, 근데 어떤 친구는 이래요. 우리 집은 부자야. 우리 아빠는 사장님이야. 안 되겠다. 이거 설교 선생님이 이렇게 설교하면 안 될 것 같은데, 아무튼 그런 애는 없겠지만, 혹시 이렇게 해서 너하고 나하고는 달라 이렇게 하면 안 돼. 왜? 예수님이 이미 다 하나로 만들어 주셨어. 우리로 만들어 주셨기 때문에 나는 있고 너는 없어 하고, 이렇게 나는 이 장난감 있는데 넌 이런 것도 없어, 이렇게 나누면 안 돼. 그리고 또 어떤 친구는 야, 나는 공부 정말 잘해. 나 공부 잘해가지고 나 진짜 좋은 학교 다닌다. 너는 니네 학교는 안 좋지. 이렇게 해도 아니야. 이렇게 그룹 짓는 거 아니야. 왜? 예수님이 우리 모두를 다 하나로 만들어 주셨기 때문에. 그래서 에베소서에는 우리라는 단어가 많이 나오면서 우리들이 어떻게 살아야 되는지 아주 구체적으로 얘기하고 있어요. 그래가지고 아내들, 우리 엄마들은 아빠들한테 어떻게 해야 되는지, 아빠들은 엄마를 어떻게 사랑해야 되는지 막 이런 내용도 있고요. 그리고 우리 자녀들, 우리 어린이들은 엄마 아빠한테 어떻게 해야 되는지, 어떻게 해야 된다고? 오베이하라고, 순종하라고 부모님들이 제일 좋아하는 성경 말씀이에요. 자, 그리고 우리 부모님들은 우리 아이들을 화나게 하지 말라고, 노엽게 하지 말라고 그런 말씀이 있어요. 그것뿐만이 아니라 우리 종들은, 그리고 또 주인들은 어떻게 해야 되는지 막 이런 내용들이 에베소서에 막 나와 있어요. 막 그러면서 에베소서에는 우리가 새로운 예수님 안에서 하나 됐고 새로운 피조물이 되었기 때문에 어떻게 살아야 되는지 이야기가 막 나와 있어요. 그래서 나쁜 말 하지 말고 진실된 말을 하고, 그리고 막 다른 사람들에 대해서 용서하고 카인드하게 대하라 이러면서 다른 사람들한테 어떻게 대해야 되는지, 크리스찬이 되었기 때문에 어떻게 살아야 되는지에 대한 프랙티컬한 내용들이 에베소서에 굉장히 많이 나와 있어요. 자, 그리고 우리 네 번째로 많은 단어 뭘까요? 두둥, 교회.
교회라는 단어가 에베소서에 굉장히 많이 나와요. 전사님이 예전에 교회에 대해서도 한번 설교한 적이 있어요. 자, 보세요. 교회는 그의 여기 나오는데 잘 보세요. 자, 여기서 한번 성경 구절을 우리 속으로 읽으면서 전사님 질문에 대답해 보세요. 교회의 머리는 누구일까요? 누가 교회의 머리일까요? 네, 맞아요. 예수 그리스도가 교회의 머리예요. 그리고 에베소서에 보면 교회에 대해서 아주 기가 막히게 설명한 구절이 있어요. 전사님 보여줄게 보세요. 뭐냐 하면 우리들은 함께 연결돼 가지고 투게더 함께 조인 된대요. 빌드업 된대요. 우리들은 점점 같이 나 혼자가 아니라 옆에 친구 예수님 안에서 예수 안에서 예수를 믿게 된 사람들이 서로 모여 가지고 뭐가 된다고요? 하나님이 거하시는 성전이 된대요. 이게 바로 뭐예요? 이게 바로 교회래요. 자, 우리 교회 맞아요? 우리 옆에 친구 한번 쳐다보세요. 우리 친구 교회 맞아요? 내가 예수를 믿고 내가 예수 안에 있고 내 옆에 친구가 예수 안에 있으면 우리 다 어떻게 되는 거예요? 우리 다 투게더, 우리 다 연결되어서 뭐가 된다고요? 우리가 교회가 돼요. 자, 보세요. 전사님이 정리를 해볼게요. 에베소서에 있는 가장 많이 나오는 단어를 보세요. 한번 읽어볼까? 모든 그리스도 안에서 우리 교회. 한 번만 다시 읽어봐. 모든 그리스도 안에서 우리 교회. 이것이 바울이 에베소서를 통해서 우리한테 하고 싶었던 말이에요. 에베소서는 6장밖에 안 돼. 챕터 6밖에 안 되는 짧은 구절인데 이렇게 많은 단어들이 나오면서 바울이 하고 싶었던 말을 전도사님이 원 센텐스로 정리했어요. 보세요. 자, 우리 다 같이 한번 읽어보자. 읽어볼 수 있겠어요? 다 같이 읽어봐요. 시작. 모든 자는 그리스도 안에서만 구원을 받을 수 있습니다. 그리스도 안에 있는 우리가 바로 교회입니다. 잘했어요. 우리 한 번만 더 읽어보고 전사님이랑 기도하도록 할게요. 시작. 모든 자는 그리스도 안에서만 구원을 받을 수 있습니다. 그리스도 안에 있는 우리가 바로 교회입니다. 자, 기도하겠습니다. 바울이 감옥에 있을 때 사랑하는 에베소 교회 또 그곳에 있는 많은 교회들을 향해서 에베소서라는 편지를 썼습니다. 오늘 에베소서에 대해서 우리 어린이들과 함께 나누어 보았습니다. 예수님 우리 어린이들에게 에베소서에서 말씀하신 그 복음을 바로 알게 해주셔서 예수 안에서 함께 살아가는 우리 그리고 교회가 될 수 있도록 우리 이곳에 모인 모든 어린이들을 축복해 주시고 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.